Hello, Namaste. As we are in the series of virtual class learning of computer network subject for TSEE Computer Engineering, and myself Puspa Oza presenting the series, and in this turn today we are in the next chapter, and the name of our chapter is IP address. At first, let's discuss about the objectives of this chapter 4 IP addresses. After completing this chapter, the students will be able to identify the overview of IP addresses. IP address भनेको के हो त्यसको introduction को बारेमा the students will be able to know about that, and they will be able to know about the features of IP addresses. त्यसै गरी थर्डमा छ टु गिभ द कन्सेप्ट अफ भेरियस क्लासेस अफ आइपी एड्रेसेस. आइपी एड्रेसको डिफ्रेन्ट जुन क्लासेसहरू छ त्यो क्लासेसहरूको बारेमा दे विल बी एबल टु गिभ द कन्सेप्ट. त्यसै गरी दे विल बी एबल टु कम्पेयर द बिट वाइज क्लासिफिकेसन. हरेक आइपी एड्रेसको क्लासहरू जुन छ त्यो क्लासमा कतिवटा बिटहरू कुनमा चाहिँ एसाइन गरेको हुन्छ भन्ने कुरोको दे विल गेट द नलेज, एन्ड दे विल be able to explain the uses of various IP address classes. Various classes are used for what purposes and where they are used भन्ने कुरो, and they will be able to differentiate between IPv4 and IPv6 format, Internet Protocol version 4 and version 6 को बारेमा they will be able to know. And in the same way, lastly, they will be able to know about the subnetting concept with its uses. Subnetting भनेको के हो र त्यसको use कहाँ हुन्छ भन्ने कुरोको बारेमा they will be able to know. Now let's begin this chapter 4. As we know, the name of our chapter is IP address. IP address भन्नाले let's begin with the example. Suppose you are in a crowd of millions of people. Everyone can hear each other, but you don't know their names. Then how will you address them? अब मानौ तपाईँ सयौं हजारौं जनाको भिडभाडमा हुनुहुन्छ है, अनि त्यसमा चाहिँ तपाईलाई एकअर्कालाई चाहिँ तपाईँ सुन्न सक्नुहुन्छ, बुझ्न सक्नुहुन्छ, र अब कोसँग बोल्ने भन्ने कुरोको लागि तपाईलाई उहाँहरूको सबैको नाम थाहा छैन भने त्यो भिडभाडमा चाहिँ कसरी काम गरे. भिडमा भएर पनि मान्छे एक्लो हुन्छ र भएको डाटा चाहिँ कसलाई पठाउने भन्ने कुरोको आधारमा अन्यलमा हुन्छन् सबैजना. त्यसै गरी यदि नाम चाहिँ युनिक हुनुपर्छ या त्यसको आइडेन्टिफिकेसन युनिक हुनुपर्छ भन्ने कन्सेप्टको आधारमा, जस्तो एउटा कुनै सिंगल कम्प्युटर हामीसँग छ भने त्यो कम्प्युटर कहीँ पनि जोडिएको छैन नेटवर्कमा भने त्यो कम्प्युटरको बारेमा हामीलाई जानकारी नभए पनि हुन्छ. हु इज द्याट कम्प्युटर, वाट डज इट, हाउ क्यान इट बी आइडेन्टिफाइड भन्ने कुरोको आधारमा. तर बट इफ यु निड टु कनेक्ट द कम्प्युटर टु द नेटवर्क अर इन्टरनेट, यु डेफिनेटली निड टु नेम इट युनिकली. इन्टरनेटमा जोड्नु पर्यो भने त्यसको लागि चाहिँ युनिकली आइडेन्टिफाई गर्नु जरुरी हुन्छ. त्यही भएर दिस इज वाइ यु निड एन आइपी एड्रेस. यु निड टु कनेक्ट to the network so that you can talk to your other computers and other computers can talk to you. इन्टरनेटमा यदि कम्प्युटरहरू या नेटवर्कमा जोडिएको छ भने हाम्रो कम्प्युटरले अरूसँग चाहिँ कम्युनिकेट गर्नु पर्यो, अरू कम्प्युटरले हामीसँग कम्युनिकेट गर्नु पर्यो, र कुन डाटामा चाहिँ कुन कम्प्युटरमा डाटा फ्लो गर्ने या डेस्टिनेसन कसलाई बनाउने भन्ने कुरोको आधारमा all the network computers members should be identified uniquely. That's why an IP address is a unique address. Remember this, focus this word unique address assigned to each computing device connected in the network. Networking devices uses IP, Internet Protocol. IP stands for Internet Protocol for the communicating the network layer of OSI model. OSI model भन्ने जुन च्याप्टर छ पछाडि त्यसको नेटवर्क लेयरमा बसेर रहेर त्यो आइपी सम्बन्धी कामहरू गर्छ हरेक नेटवर्किङ डिभाइसेस या मेम्बर कम्प्युटरले. लेट्स define this IP address. It is a 32-bit. Normally IP address IPv4 is 32-bit address that uniquely identifies a host. Host may be anything connected to the network on a TCP/IP network, and every computing device, every host and router on the internet has IP address that can be used in a source address and destination address fields of IP packets. हरेक इन्टरनेटमा भएको होस्ट र राउटरमा चाहिँ IP address हुन्छ तिनीहरूको युनिक, र IP address doesn't actually refer to a host. IP address चाहिँ नर्मली होस्टलाई रेफर गर्दैन, बट एक्चुअली इट रेफर्स टु द नेटवर्क इन्टरफेस.
त्यही भएर यदि होस्ट दुईटा नेटवर्कमा छ भने त्यसको चाहिँ दुईटा आइपी एड्रेस हुनु जरुरी छ। तर अब अहिले प्र्याक्टिसमा के छ भन्दाखेरि धेरै जस्तो होस्टहरू एउटै नेटवर्कमा हुन्छ, त्यही भएर तिनीहरूको एउटा आइपी एड्रेस हुन्छ। तर राउटर मल्टिपल सर्फेसमा इन्टरफेसमा काम गर्ने भएको भएर मल्टिपल आइपी एड्रेस हुन्छ राउटर थ्रु। आइपी एड्रेस इज अ 32-bit unique identifier usually represented as 4 decimal values। हरेक अब आइडेन्टिटी यो चाहिँ 4 अक्टल भन्छ जसलाई हामी 4 अक्टल भनेको 8 4 जा 32 बिट आइपी एड्रेस युनिक आइपी एड्रेसले चाहिँ काम गर्छ नेटवर्कमा। Every host and router on the internet has IP address that can be used as a source and destination. Here in this figure also we can be more clear about that. It is as we say 32-bit भनेको this every digit is converted into the octal, and this 4 octal means 32 bits, binary bits. They are written in the dotted notification। अब यो डेसिमलमा हामीले चाहिँ अब जस्तो 192.168.1.1 0.1 भनेर आइपी राउटर भित्र एक्सेस गर्नलाई कमनली युज गरेर आएको नेटवर्क आइपी एड्रेसहरू हो। त्यही भएर यो चाहिँ 0 देखि लिएर 255 सम्म 4 बाइट्स डेसिमलमा लेख्दाखेरि डटेडहरूले सेपरेट गरिन्छ। आइपी एड्रेस इज अ युनिक इन द नेटवर्क, द्याट मिन्स नो टू मेसिन्स अन द नेटवर्क ह्याभ सेम आइपी। दुईटा मेसिनको चाहिँ सेम आइपी एड्रेस हुँदैन या हुन सक्दैन, किनभने बिकज आइपी एड्रेस इज अ युनिक आइडेन्टिफायर। इट एलाउज कम्प्युटर्स टु सेन्ड एन्ड रिसिभ इन्फर्मेसन टु एन्ड फ्रम द स्पेसिफिक कम्प्युटर्स इन द नेटवर्क। दुईटाको बिचमा युनिक आइडेन्टिफायर हो, किनभने सेन्डिङ र रिसिभिङको बेलामा चाहिँ स्पेसिफिक कम्प्युटर कुन पर्टिकुलर कम्प्युटरबाट या त्यसमा जाने भन्ने कुरो आइडेन्टिफाई गर्छ। नाउ लेट्स वाच द फिचर्स अफ आइपी एड्रेस। फिचरमा हाम्रो पिसी या लोकल कम्प्युटरमा भएको एसाइन गरेको आइपी एड्रेस चाहिँ लोकल एड्रेस हो। त्यसै गरी राउटरलाई अब हाम्रो आइएसपी जुन चाहिँ इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर त्यसले चाहिँ आइपी एड्रेस एसाइन गरेको हुन्छ र त्यो आइपी एड्रेसलाई हामी भन्छौँ इन्टरनेट आइपी एड्रेस। इन्टरनेट चलाउनको लागि या राउटरलाई एसाइन गरिएको आइपी एड्रेस आइएसपीद्वारा। लोकल आइपी एड्रेस चाहिँ अब 192.168 स्टार्ट हुन्छ र अब ततिर चाहिँ 10.0 0.1 1.1 बाट एन्डिङ हुन्छ। अनि राउटरमा यदि एसाइन गरिएन, नेटवर्कमा एसाइन गरिएन आइपी एड्रेस कुनै पनि कारणले गर्ने हामीले त्यहाँनिर म्यानुअली एसाइन गर्ने एउटा अप्सन हुन्छ। त्यो चाहिँ राउटरलाई या त्यहाँ भएको मेम्बर कम्प्युटर या कनेक्टिङ डिभाइसेसहरूलाई चाहिँ म्यानुअली आइपी एड्रेस एसाइन या कन्फिगर गर्नुपर्ने हुनसक्छ। अब आइपी एड्रेस युनिक हो भनेर वी डिस्कस्ड, द्याट्स वाइ नो एनी टू कम्प्युटर्स अन द सेम नेटवर्क। एउटै नेटवर्कमा दुईटा कम्प्युटरहरूको चाहिँ आइपी एड्रेस कहिले पनि सेम हुन सक्दैन। आइपी एड्रेस इज अफन प्रिफिक्स्ड बाई सर्ट टर्म टिसिपी। अब आइपी एक्लै हुँदैन, नेटवर्क लेयरमा हामीले डिस्कस प्रोटोकलको कुरा कन्सेप्ट बुझ्दाखेरि टिसिपी आइपी सँगै आउँछ। टिसिपी + आइपी त्यो भनेको चाहिँ ट्रान्समिसन कन्ट्रोल प्रोटोकल अनि इन्टरनेट प्रोटोकल। इट सिम्पली इज अ सेट अफ रुल्स फर ट्रान्समिटिङ इन्फर्मेसन अन द नेटवर्क। अब टिसिपी भनेको चाहिँ ट्रान्समिसन कन्ट्रोल प्रोटोकल, जसले चाहिँ नेटवर्कमा इन्फर्मेसन ट्रान्समिट गर्नलाई चाहिने सेट अफ रुल्स हो। त्यही भएर टेक्निकली टिसिपी आइपी रिफर्स टु द मेथड्स एन्ड इन्जिनियरिङ एज अपोज टु द स्पेसिफिक एड्रेस अर भ्याल्यु। यो टिसिपी आइपीको कन्सेप्ट दे कम सिक्वेन्सियली। अब आइपी एड्रेसको एउटा ब्रिफ जुन क्लासिफिकेसन छ, देयर आर 5 क्लासेस अफ IP known as class A, B, C, D and E, and every class has 32 bits, but the bits are assigned by different values to the different class ID, network ID and host ID। हरेक 32 बिटलाई चाहिँ क्लास आइडी, नेटवर्क आइडी र होस्ट आइडीमा क्लासिफाई गरेको छ। यसको डिटेल इन्फर्मेसन हामी पछाडि हेर्छौँ। जस्तो क्लास A को यहाँनिर हेर्दाखेरि 1 बिट 2 बिट 3 बिट यसरी चाहिँ यो क्लास आइडी, त्यसपछि नेटवर्क आइडी अनि होस्ट आइडी भनेर छ। यसको ब्रिफ क्लासिफिकेसन इन्डिभिजुअली हामी पछाडि हेर्छौँ। र यसमा चाहिँ रेन्ज अफ होस्ट एड्रेस भनेर 1 देखि लिएर 127 सम्म क्लास ए, त्यसै गरी 128 देखि 191 सम्म क्लास बी, एन्ड सिमिलरली इट गोज अन अप टु 255। अब जाउँ हामी क्लास ए आइपी एड्रेसको बारेमा। एज वी हेभ अलरेडी टोल्ड, आइपी or IPv4 is a 32-bit address and that 32 is classified as this। class ID class A को लागि 1 बिट छुट्याइएको हुन्छ, त्यसपछि नेटवर्क आइडी को लागि 7 बिट र होस्ट आइडी को लागि 24 बिट्स।
Class A address is used for very large network. It uses the for the network that has large number of hosts because 24 bits are assigned to host ID. अब host ID को लागि सबभन्दा ठुलो छ र त्यसलाई 2 को पावरमा हाल्दाखेरि 2 को टु द पावर 24 हुन आउँछ। त्यही भएर चाहिँ 22 को पावर 24 वटा होस्ट चाहिँ लाई आइडेन्टिफाई गर्न सक्छ क्लास A ले। The rest of the 7 bits are occupied for network ID and 1 bit for class ID that we analyzed over here. त्यसपछि क्लास A को रेन्ज अल्सो वी डिस्कस्ड। इट रेन्जेस फ्रम 0 to 127। अब नर्मली 0 चाहिँ उसले आफूले रिजर्भ गरेको हुन्छ, त्यही भएर 1 to 127 भन्न मिल्छ यसलाई। र नर्मली डटले छुट्याइन्छ, जस्तो 1.x.y.z भनेको 4 बिट बाइनरी अक्टल भ्यालुलाई बाइनरीमा कन्भर्ट गरेर यसरी क्लास A आइपी एड्रेसलाई छुट्याइएको हुन्छ 127 सम्म। Class A address block was designed to support extremely large network with more than 16 million host addresses. अब host ID एकदम धेरै छ, त्यही भएर host address लाई चाहिँ डिजाइन गरिएको थियो सुरुमा क्लास A IP एड्रेस र यसमा चाहिँ 8 वटा प्रिफिक्स युज गरिन्छ र फर्स्ट अक्टेटले चाहिँ नेटवर्क एड्रेसलाई को लागि युज गरिन्छ र 3टा बाँकी अक्टेटहरु चाहिँ होस्ट एड्रेसको लागि युज गरिन्छ। यसरी क्लास A को introduction we discussed about, and now let's get into the class B. अब हरेक उसमा क्लास को रेन्ज या बिट भनेको चाहिँ 32 बिट नै हो, त्यसलाई अब क्लासिफाई गरेको जस्तो क्लास आईडी मा चाहिँ 2 बिट रिजर्भड बाइ क्लास आईडी, त्यसपछि नेटवर्क आईडी 14 बिट्स and host ID is assigned 16 bits over here. It is used for the network that has immediate number of hosts. In this class 16 bits are assigned for host, 14 bits for network and 2 bits for class ID. अब यसको रेन्ज हेर्दाखेरि 128 देखि लिएर 191 सम्म, that is 128.0.0.0 र लास्ट भ्यालु भनेको 255 सम्म असाइन गर्न सकिन्छ यसको रेन्ज। यसमा चाहिँ अब इट इज युज फर मिडियम नेटवर्क्स, मिडियम खालको नेटवर्कहरु जस्तो मल्टिनेशनल कम्पनीहरुको लागि युज गरिन्छ। र क्लास बी चाहिँ लार्ज मिडियम देखि लिएर लार्ज साइज नेटवर्क सम्म 65000 होस्टहरुलाई चाहिँ ह्यान्डल गर्ने किसिमले डिजाइन गरिएको हुन्छ। र क्लास बी मा चाहिँ फर्स्ट 2 अक्टेटलाई चाहिँ युनिक नेटवर्क एड्रेसलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ भने त्यसैगरी रिमेनिङ दुईटा अक्टेट हुन्छ जुन पछाडी दिएको त्यसले चाहिँ युनिक होस्ट एड्रेसलाई डिटरमाइन गर्छ, किनभने बिकज देयर इज 10 or 10 इन फर्स्ट 2 बिट्स, त्यसपछिको 6 बिट्स चाहिँ फर्स्ट अक्टेट र अल 8 बिटलाई चाहिँ सेकेन्ड अक्टेटमा राखेको हुन्छ, जसले चाहिँ अरु नेटवर्कबाट यसलाई चाहिँ डिस्टिंग्विश या युनिक पार्ने काम गर्छ। एन्ड नाउ लेट्स गेट इन्टु द क्लास सी। क्लास सी मा त्यो 32 बिटलाई क्लास आईडी को लागि 3 बिट्स, नेटवर्क आईडी को लागि 21 बिट्स, होस्ट आईडी को लागि 8 बिट्स गरेर यसलाई चाहिँ क्लासिफाई गरेको हुन्छ। र यो चाहिँ इट इज युज फर स्मल नेटवर्क लाइक स्मल कम्पनीज अर कलेजेस। त्यसपछि यसमा चाहिँ नम्बर अफ होस्ट स्मल हुन्छ, 8 बिट ओन्ली आर असाइन्ड। अब 3 बिट चाहिँ क्लास आईडी को लागि, 21 बिट 21 बिट नेटवर्क आईडी एन्ड 8 बिट्स फर द होस्ट आईडी। यसको रेन्ज भनेको 192 देखि लिएर 223 सम्म रेन्ज। त्यसपछि क्लास सी आईपी एड्रेस वाज मोस्टली अवेलेबल फर द हिस्टोरिक एड्रेसेस क्लासेस। दिस इज इन्टेन्डेड टु प्रोभाइड द एड्रेस फर स्मल नेटवर्क्स, किनभने नम्बर अफ होस्ट स्मल छ त्यहाँनिर, त्यसलाई क्याल्कुलेट गर्दाखेरि 254 वटा म्याक्सिमम क्यापेसिटी हुन आउँछ। यसको ब्लकमा चाहिँ 24 वटा प्रिफिक्स युज गरिन्छ। दिस मिन्स क्लास सी नेटवर्क has only last octet as the host address with 3 high order octets to indicate the network address. Now let's get into the class D IP address. Class D मा जुन त 32 बिटहरु राखेको हुन्थ्यो त्यसलाई चाहिँ 4 बिट is for class ID and the next remaining 28 bits are for the multicasting addresses. multicasting एड्रेस को लागि युज गरिन्छ, त्यही भएर क्लास डी इज युज फर मल्टिकास्टिङ। त्यो मल्टिकास्टिङ भनेको चाहिँ साइमल्टेनियस ट्रान्समिसन अफ डाटा इज डाइरेक्टेड टु द मल्टिपल होस्ट। इन दिस क्लास मैक्सिमम बिट्स आर रिजर्ved फर मल्टिकास्टिङ, एज वी कैन सी इन दिस फिगर अल्सो 4 बिट ओन्ली आर फर क्लास आईडी एन्ड रिमेनिङ अल बिट्स दैट इज 28 बिट्स आर फर द मल्टिकास्टिङ। मल्टिकास्टिङले चाहिँ इट एलोज डाटा टु बी पास्ड टु अ सेलेक्टेड ग्रुप अफ होस्ट रादर देन टु द इन्डिभिजुअल होस्ट।
कुनै सिलेक्टेड ग्रुप भएको ग्रुप अफ होस्टलाई डाटा एलो गर्ने या पास गर्ने काम गर्छ एउटा कुनै इन्डिभिजुअल होस्ट भन्दा, त्यही भएर मल्टिकास्टिङ इज टर्म्ड लाइक द्याट। यसमा चाहिँ 4 बिट्स क्लास आइडीको लागि र 28 बिट मल्टिकास्टिङ एड्रेसको लागि, र यसको रेन्ज भनेको चाहिँ 224 देखि लिएर 239 सम्म दिस क्लास इज रेन्ज ओभर हियर। अब यसको मेन पर्पस इज टु इनेबल द सर्भर समवेयर टु सेन्ड डाटा टु द क्लास डी आइपी एड्रेस। यसमा चाहिँ मल्टिकास्टिङको लागि युज गरिन्थ्यो। मल्टिकास्टिङ भनेको चाहिँ युनिक नेटवर्क एड्रेस, त्यसले चाहिँ विच डाइरेक्ट्स डाटा प्याकेट्स विथ द डेस्टिनेसन एड्रेस टु डिफाइन्ड ग्रुप अफ आइपी एड्रेस। एउटा सिंगल भन्दा पनि ग्रुप अफ आइपी एड्रेसलाई मल्टिपल होस्टलाई डाटा साइन गर्ने एउटा मेकानिजम हो मल्टिकास्टिङ। त्यही भएर देयरफोर सिंगल स्टेसन क्यान साइमल्टेनियसली ट्रान्समिट सिंगल स्ट्रिम अफ डाटा टु मल्टिपल रेसिपिएन्ट्स। एउटा सानो स्टेसनले मल्टिपल रेसिपिएन्टहरूलाई सेम अमाउन्ट अफ डाटा चाहिँ एउटा फ्लो सेन्ड या ट्रान्समिट गर्न सक्छ। यसको रेन्ज वी गट 224 टु 239 किनभने फर्स्ट अक्टेट चाहिँ रिजर्भ गरिएको हुन्छ। this was the range. And now let's get into the class E address, and class E has 32 bits as we know, and in this the 4 bits are assigned by class ID and the remaining 28 bits are for the multicasting address. Class E normally has been defined गरिएको छ, तर this इन्टरनेट इन्जिनियरिङ टास्क फोर्स IETF भन्ने एउटा अर्गनाइजेसन छ, त्यसले चाहिँ दिस रिजर्भ्स द एड्रेसेस द्याट इज क्लास ई एड्रेस फर इट्स अन रिसर्च पर्पज। आफ्नै रिसर्चको लागि उसले चाहिँ यो आइपी एड्रेसलाई युज गरेको छ। त्यही भएर अहिलेसम्म इन्टरनेटमा या इन्टरनेटको युजको लागि नो एनी क्लास ई आइपी एड्रेस हेज बिन रिलिज्ड। अब यसको फर्स्ट 4वटा बिटले जम्मै चाहिँ 1 सेट गरेको हुन्छ, त्यही भएर यसको रेन्ज चाहिँ 1240 टु 255 सम्म हुन्छ। र दिस वाज अबाउट द क्लास ई आइपी एड्रेस नर्मली रिजर्भ फर द फ्युचर युज। अब यो 5वटै क्लासहरूलाई रिजर्भ समराइज गरेर हेर्दाखेरि क्लास ए बी सी आर नोन एज प्राइमेरी क्लासेस, दे आर युज फर द होस्ट एड्रेसिङ, किनभने होस्ट आइडीको भ्यालु बढी हुन्छ अरूको कम्पेरिजनमा। अनि क्लास अनर अफ द क्लास इज असाइन्ड एज अ प्रिफिक्स, गेट टु पिक वाट मेसिन्स दे वान्ट इन द सफिक्स। अब टिसिपी आइपी सँगै काम गर्ने भएर प्रिफिक्स र सफिक्सलाई जे चाहियो त्यो चाहिँ उतातिर अनरमा एलोकेट गरेको हुन्छ। अनि क्लास ए एन्ड बी आर अल एलोकेटेड आर अल रिजर्भ। क्लास डी चाहिँ मल्टिकास्टिङको लागि पर्पज युज गरिन्छ, यो चाहिँ एउटा लिमिटेड फर्म अफ ब्रोडकास्टिङको। र क्लास डी चाहिँ एउटा इन्टरनेट होस्टिङ गरिन्छ र मल्टिकास्टिङ ग्रुपलाई जोइन गर्नको लागि। र मल्टिकास्टिङ भन्ने बित्तिकै डाटा प्याकेट चाहिँ मल्टिपल एउटा ग्रुपलाई सेन्ड गरिन्छ एट अ टाइम स्ट्रिमिङ गरेर। र यसमा चाहिँ राउटर म्यानेज द डेलिभरी अफ सिंगल प्याकेट फ्रम सोर्स टु अल मेम्बर्स अफ द मल्टिकास्ट ग्रुप। यो चाहिँ मल्टिकास्टिङ गर्ने काम सिंगल प्याकेटबाट डाटाको फ्लो मल्टिपल ग्रुपलाई पठाउने काम भनेको राउटरले गर्छ। र यसलाई चाहिँ मल्टिकास्ट ब्याकबोनको पर्पजको रूपमा पनि युज गर्न सकिन्छ। एन्ड क्लास ई एज वी नो इट इज रिजर्भ फर द फ्युचर युज। दिस वाज द इलाबोरेसन अफ all 5 classes. And now the next topic is IPv4 versus IPv6 format. Internet Protocol version 4 and version 6 को बीचमा comparing and contrasting will do. IPv4 was the first version of IP. It was deployed for the production in ARPANET in 1983. 1983 मा ARPANET Advanced Research Project Agency Network जुन छ त्यसको लागि युज या डिजाइन गरिएको आइपी। र अहिले चाहिँ नर्मली इट इज वाइडली युज्ड ओभर द इन्टरनेट। इट इज युज टु आइडेन्टिफाई द डिभाइसेस अन द इन्टरनेट युजिङ एड्रेसिङ सिस्टम। IPv4 जति पनि हामीले क्लासेसहरू अघि भर्खरै अगाडि हेऱ्यौँ द्याट्स अल आर द IPv4 एड्रेसेस बिकज दे युजेस द 32 बिट एड्रेस। र 32 भन्ने बित्तिकै दे आर युज टु स्टोर 2 to the power 32 एड्रेसेस which is more than 4 billion addresses। र अहिलेसम्म हेर्दाखेरि प्राइमेरी आइपी भनिन्छ जसलाई IPv4 लाई, यसले चाहिँ इन्टरनेट ट्राफिक जुन छ त्यसको 94% क्यारी गर्छ। र IPv4 which uniquely identifies a device on IPv4 are 32 bits in length and typically communicated in the format known as dotted decimal.
दिस 32 बिट्स चाहिँ कसरी क्लासिफाई गरेको हुन्छ भने दे आर डिभाइडेड इन्टु नेटवर्क एन्ड होस्ट पोर्सन ब्रोकन इन्टु 4 अक्टेट्स 1 अक्टेट चाहिँ 8 बिट र हरेकलाई कन्भर्ट गर्दाखेरि अक्टेटलाई बाइनरी गर्दाखेरि 8 वटा बिट र बिचमा डट डट गरेर क्लासिफाई गरेको हुन्छ त्यो 32 बिट आइपी एड्रेसलाई एन्ड नाउ लेट्स talk about the features of IPv4. It creates a virtual layer over distinct devices. फरक फरक डिभाइसेसहरुको बिचमा एउटा भर्चुअल लेयर क्रिएट गर्छ र अब सानो हुन्छ एड्रेसमा त्यही भएर सिम्पल र याद गर्न सजिलो र सानो मेमोरी पनि यसले चाहिँ कन्ज्युम गर्छ स्मल मेमोरी त्यसपछि नर्मली अब यो अहिले पपुलर छ एज वी नो 94% आर युजिङ इन द इन्टरनेट त्यही भएर मोस्ट अफ द डिभाइसेसमा चाहिँ कम्पेटेबल हुन्छ पहिले यो चाहिँ अलरेडी थाहा हुन्छ डिभाइस यो भर्जनहरुलाई डिभाइसहरुलाई यो भर्जनको बारेमा एन्ड अहिले जुन एक्जिस्टिङ या युज भएको डिभाइसेसहरु छ इन्फ्रास्ट्रक्चरहरु छ त्यसले चाहिँ अलरेडी सपोर्ट गर्छ यो आइपी एड्रेसलाई IPv4 लाई एन्ड व्हाई IPv6 अराइज्ड या IPv4 मा चाहिँ के लिमिटेसन छ त भन्ने कुरोको आधारमा लेट्स गेट इन्टु दिस लिमिटेडमा चाहिँ IPv4 को लिमिटेड एड्रेस हुन्छ जसले चाहिँ इन्टरनेटको जुन पहुँच छ या र्यापिड ग्रोथ छ त्यसलाई चाहिँ त्यसको लागि हेर्दाखेरि इट हैज द लेस मेमोरी स्पेस त्यसपछि सिम्पल कन्फिगरेसनको लागि इट रिक्वायर्स द सिम्पलर कन्फिगरेसन त्यसपछि सेक्युरिटी लेभल को लागि इट इज नट सो सुइटेबल अर मोर सेक्युर त्यसपछि प्रायोरिटाइज जस्तो फोकस गरेर कुनलाई चाहिँ कसलाई प्रायोरिटी दिने या रियल टाइम डेलिभरी अब लाइभ स्ट्रिमिङ या अरु कुनैको लागि चाहिँ यसमा अलिकति प्रोभिजनहरु आउटडेटेड भयो या त्यसलाई चाहिँ मोर सपोर्ट चाहिने भएको भएर दिस वेयर द सम लिमिटेशन्स अफ IPv4 एन्ड रिगार्डिङ दिस लिमिटेशन्स द IPv6 केम इन्टु एक्जिस्टेन्स एन्ड नाउ लेट्स सी व्हाट इज IPv6 अब IPv4 को कम्पेरिजनमा मेनी लिमिटेसन या प्रब्लमहरु हामीले हेर्यौं ओल्ड भर्जन हो त्यो त्यही भएर IPv6 केम इन्टु एक्जिस्टेन्स अब किन आयो त भन्दाखेरि लेट्स फोकस दिस गोल्स अब गोल्समा IPv6 मा एकदम एक्सट्रिम एड्रेस एलोकेसनहरु हुन सक्छ त्यही भएर यसले चाहिँ बिलियन्स अफ होस्टलाई सपोर्ट गर्न सक्छ अनि राउटिङ टेबल को साइजलाई रिड्युस गर्न सक्छ IPv6 ले त्यसैगरी प्रोटोकललाई चाहिँ सिम्प्लिफाई गरेर राउटरलाई चाहिँ प्याकेटिङ जुन छ प्याकेटिङको स्पिड बढाउन सक्छ त्यसैगरी सेक्युरिटीको जुन प्रब्लमहरु थियो अथेन्टिकेसन प्राइभेसी अथराइजेसन टाइपको त्यसले चाहिँ IPv6 प्रोवाइड्स बेटर सेक्युरिटी देन IPv4 त्यसपछि रियल टाइम स्ट्रिमिङ अफ डाटा या फोकसिङ चाहिँ IPv6 ले इट क्यान परफर्म वेल and in the same way it helps in the multicasting by allowing scopes to be specified multicasting purpose को लागि also it is helpful त्यसैगरी होस्टलाई एड्रेस चेन्ज नगरिकन अब एउटा कुनै डाटा रोमिङ को लागि युज गर्न सकिन्छ एन्ड इट अलाउज द प्रोटोकल टु इभल्भ इन द फ्युचर अब फ्युचरमा जुन रुल्स एन्ड रेगुलेसन्सहरु छ नेटवर्कमा युज गर्नलाई एक्सेस गर्नलाई प्रोटोकलहरु त्यसलाई चाहिँ पनि सपोर्ट गर्छ भोलि फ्युचरमा आउने प्रोटोकलहरुलाई त्यसपछि ओल्ड एन्ड न्यू प्रोटोकल्सलाई वर्षौंसम्म सँगसँगै गइरहनलाई पनि IPv6 will be helpful. That's why it came into the existence. And in the most recent version of ITEF Internet Engineering Task Force ले चाहिँ 1994 मा IPv6 को युज गर्न थाल्यो र जुन चाहिँ अहिले चाहिँ IPv6 को नामले या IPVNG फोकस अन दिस फुल फर्म IPNG भनेको चाहिँ नेक्स्ट जेनेरेसन इन्टरनेट प्रोटोकल नेक्स्ट जेनेरेसन पनि भनिन्छ IP लाई IPv6 लाई एन्ड यसमा चाहिँ 16 बाइट्स इट मिन्स 128 बिट हुन्छ यसको एड्रेस IPv4 मा हामीले हेर्यौं इट वाज ओन्ली द 32 बिट IP एड्रेस त्यही भएर यसमा चाहिँ 2 to the power 128 वटा एड्रेस या होस्टहरु अवेलेबल हुन्छ यसको एक्जाम्पलमा चाहिँ अब हेक्साडेसिमल फर्ममा राखिन्छ IP एड्रेस Never this is the example of IP address. It has various types of IP address. यसमा चाहिँ unicast, anycast, multicast र reserved address भनेर छ unicast मा जाउँ पहिला unicast भनेको चाहिँ an identifier for a single interface uni भनेको सिंगल it means
packet sent to a unicast address is delivered to the interface identified by that address. त्यो एड्रेसले आइडेन्टिफाई गरेको एउटा इन्टरफेसमा मात्रै डाटा या प्याकेटहरू चाहिँ सेन्ड गर्न सकिन्छ. नेक्स्ट वान इज एनीकास्ट. एनीकास्टमा आइडेन्टिफायर फर द सेट अफ इन्टरफेसेस टिपिकल्ली बिलोङ्गिङ टु डिफ्रेन्ट नोड्स. त्यसमा चाहिँ अ प्याकेट सेन्ड टु एन एनीकास्ट इज डेलिभर्ड टु वान अफ द इन्टरफेसेस आइडेन्टिफाइड बाई द एड्रेस. अब त्यो वान कुन हो भन्दाखेरि द नियरेस्ट वान एकोर्डिङ टु द राउटिङ प्रोटोकल्स. राउटिङ प्रोटोकलको आधारमा या डिस्टेन्सको आधारमा एउटा जुन नियरेस्ट वान छ त्यसमा चाहिँ डाटा धेरैमध्ये त्यसमा सेन्ड गरिन्छ. अब मल्टिकास्ट भनेको एज वी नो एन आइडेन्टिफायर फर अ सेट अफ इन्टरफेसेस टिपिकल्ली बिलोङ्गिङ टु द डिफ्रेन्ट नोड्स. इट मिन्स इट इज डेलिभर्ड टु अल इन्टरफेसेस आइडेन्टिफाइड बाई द नेटवर्क. अब जम्मै जति सेट छ त्यो सबैलाई डाटा आइडेन्टिफाई गरेर सेन्ड गरिन्छ. एन्ड रिजर्भ मिन्स इट इज फर द फ्युचर डेफिनेसन एन्ड भेरियस युजेस. अब IPv6 को फिचर या फिचरहरू र जुन चाहिँ IPv4 मा थिएन या कम थियो त्यसलाई आई हेभ फोकस्ड ओभर हियर. फर्स्ट वान इज IPv6 हेज लङ्गर एड्रेसेस. इट मिन्स दे आर 128 बिट लङ, जसले चाहिँ IPv6 मा अब त्यो मेमोरी रिजर्भिङको या स्पेसको प्रब्लम हुँदैन. नेक्स्ट वान इज मेजर इम्प्रुभमेन्ट इन द सिम्प्लिफिकेसन अफ द हेडर. सिम्प्लिफिकेसन अफ द हेडर भन्नाले इट कन्टेन्स ओन्ली 7 फिल्ड्स. IPv4 मा चाहिँ 13 वटा फिल्डहरू हुने गर्थ्यो. यसले के गर्छ भने राउटरलाई टु प्रोसेस डाटा फास्टर एन्ड दस इम्प्रुभ्स थ्रुपुट एन्ड डिले. थर्ड वान इज बेटर सपोर्ट फर अप्सन्स. And this was essential for the new header. This feature speeds up the packet processing time. Packet processing time ले चाहिँ यसले फोकस गर्ने गर्छ. फोर्थ वान इज IPv6 represents security, more security. More security is the strong feeling and that something had to be done to improve security, authentication र privacy लाई चाहिँ more focus गर्छ new IPv6 ले. And finally, more attention has to be paid on the quality of service. Quality of service मा चाहिँ जुन स्ट्रिमिङ त्यसपछि अब पास्टमा अहिले चाहिँ नाउ ग्रो मल्टिमिडिया छ को जमानामा इन्टरनेट या सेन्स अफ अर्जेन्सी चाहिँ एकदम धेरै भएर क्वालिटीमा चाहिँ विशेष फोकस गर्छ IPv6 ले. And IPv6 has various changes implemented in addition to changing the address size and format. यसमा चाहिँ बेटर हेडर फर्मेट छ जसले गर्दा न्यू हेडर फर्मेट जसमा चाहिँ अप्सनहरू राखेको हुन्छ. बेस हेडर त्यसपछि इन्सर्ट गर्ने जुन जतिखेर चाहियो त्यतिखेर बेस हेडर डाटाको लागि. त्यसै गरी न्यू अप्सनमा चाहिँ हेज न्यू अप्सन्स टु एलो द एडिसनल फङ्सनालिटिज. अलाउन्स फर एक्सटेन्सन क्यान बी एक्सटेन्डेड इफ रिक्वायर्ड बाई द न्यू टेक्नोलोजिज. नयाँ कुनै टेक्नोलोजीले त्यसले चाहिँ एक्सटेन्ड गर्नु पर्यो भने इट सपोर्ट्स द एक्सटेन्सन. एन्ड द नेक्स्ट वान इज सपोर्ट फर द रिसोर्स एलोकेसन. IPv6 मा टाइप अफ सर्भिस भन्ने फिल्ड चाहिँ रिमुभ गरेको छ. त्यसमा चाहिँ ट्राफिक क्लास र फ्लो लेभल भन्ने दुईवटा फिल्डलाई राखेको हुँदाखेरि यो चाहिँ मेकानिजम चाहिँ ट्राफिकमा चाहिँ जस्तो रियल टाइम अडियो र डाटा भिडियोको लागि रिसोर्स एलोकेसनको लागि सपोर्टफुल या हेल्पफुल छ. नेक्स्ट वान इज सपोर्ट्स द मोर सेक्युरिटी. अब इन्क्रिप्सन, अथेन्टिकेसन, प्राइभेसी है, कन्फिडेन्सियालिटी, इन्टिग्रिटीको कुराहरूलाई चाहिँ इट मोर फोकस इज. एन्ड लेट्स गेट इन्टु द फिचर्स अफ IPv6. अब फिचर्समा चाहिँ एन्ड टु एन्ड कनेक्टिभिटी बेटर हुन्छ. त्यसै गरी फास्ट राउटिङ. देन IPv4 एन्ड द नेक्स्ट वान इज ease of administration and more security. It provides multicast and anycast abilities. And after that mobility feature, better mobility features are. And next one is IPv4 को जुन की डिजाइन प्रिन्सिपलहरु छ त्यसलाई नै यसले चाहिँ फर्दर सपोर्ट पनि गर्छ. त्यही भएर सँगसँगै चल्छ IPv4 IPv6 पुरानो र ओल्ड एन्ड न्यू फिचर्सहरु. And now let's get into the major differences between IPv4 and IPv6. अब header length IPv4 में 20 bytes and the header length of IPv6 is 40 bytes. अब as we are discussing from earlier, it has 32-bit address length and IPv6 has 128-bit address length. इसमें चाहिँ protocol extension को capacity या facility हुँदैन. IPv6 allows the extension of protocol and IPv4 represents the binary numbers in decimal. यसमा चाहिँ binary number लाई hexadecimal मा represent गरिन्छ.
त्यसपछि इट इज द न्युमेरिक एड्रेसिङ मेथड, इट इज अल्फा न्युमेरिक एड्रेसिङ मेथड। यो किनभने हेक्साडेसिमलको पनि युज हुने भएर यसमा चाहिँ अल्फा न्युमेरिक एड्रेसिङ मेथड एप्लाई हुन्छ र IPv4 हैज लेस level of security, it has high level of security, authentication, encryption, integrity, confidentiality को कुराहरू। and IPv6 doesn't support for resource allocation as in doesn't have new option, यसमा चाहिँ new option हुने भएर it supports the resource allocation। and lastly IPv6 uses broadcasting to transmit the data packets into destination भने यसमा IPv6 uses the multicasting to transmit the packets into destination। it was all about the different differences between IPv4 and IPv6। now the last topic of this chapter is subnetting। अब subnetting sub भनेको main बाट छुट्याइएको branch sub, simply that is the concept। एउटा IP एड्रेससँग क्लास आइडी हुन्छ, नेटवर्क आइडी र होस्ट आइडी हुन्छ, that we are familiar, and all the network must have the network ID। if the network grows it may cause some problems। नेटवर्क यदि ठुलो हुँदै गयो भने प्रब्लम हुन्छ र त्यो प्रब्लमलाई ओभरकम गर्नको लागि नेटवर्कलाई स्प्लिट टुक्राउनु पर्ने हुन्छ र भित्रबाट टुक्राउने र बाहिर चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा ओभरअल त्यो सिंगल नेटवर्क जस्तो काम गरोस्, एन्ड द्याट इज नोन एज द सबनेटिङ। लेट्स get into this definition। it is the process of allowing block of addresses to be split into several parts for internal use as multiple networks। internally हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा नेटवर्कलाई ब्रेक गर्ने स्मलर पार्ट्सहरुमा र बाहिरबाट हेर्दाखेरि चाहिँ इट may act as the single network। this concept is the subnetting। यसलाई चाहिँ सबनेटिङ भनिन्छ र सबनेट भनेको चाहिँ त्यो भित्र भएको नेटवर्कहरु, द नेटवर्क्स दैट रिजल्ट्स फ्रम डिवाइडिङ अप अ लार्जर नेटवर्क। त्यो लार्जर नेटवर्कमा जुन क्लासिफिकेसन या स्प्लिटिङ भएर अलग अलग नेटवर्कहरु हुन्छ, दैट अल आर कल्ड सबनेट्स। सबनेटिङ प्रोवाइड्स फर्स्ट स्टेप, यसमा चाहिँ के हुन्छ भने टोटल जुन नम्बर अफ नेटवर्क छ त्यसलाई रिड्युस गर्ने एसाइन गरेकोलाई र यसको लागि आइडिया भनेको चाहिँ सिंगल नेटवर्क आईपी नेटवर्कलाई एलोकेट गरे डिफरेन्ट आईपी एड्रेसहरुमा र डिफरेन्ट नम्बरहरुमा डिफरेन्ट फिजिकल नेटवर्कहरुमा, जसलाई चाहिँ सबनेट भनेर भनिन्छ। यसको लागि चाहिँ फर्स्टमा द सबनेट शुड बी चुज टु इच अदर। दिस इज बिकज डिस्टेन्ट पोइन्ट मा चाहिँ सिंगल नेटवर्कको लागि जस्तो देखिनु पर्यो, त्यही भएर नेटवर्क चुज गर्ने अनि वी क्यान स्प्लिट द इन्टायर नेटवर्क। सो फर एक्जाम्पल एउटा क्लास बी एड्रेसको लागि यहाँ नेटवर्क आइडी र होस्ट आइडी छ र त्यो नेटवर्क आइडी को लागि यहाँनिर सबनेट आइडी र होस्ट आइडी मा ब्रेकडाउन गरिएको हुन्छ मास्किङ गरेर। दिस इज द स्मल एक्जाम्पल अफ सबनेटिङ। र सबनेटिङ मा चाहिँ इट इज द मेकानिजम बाइ विच सिंगल नेटवर्क क्यान बी सेयर्ड इन्टु द मल्टिपल नेटवर्क्स, जसलाई सबनेट भनिन्छ र विथ द सबनेट मास्किङ को युज गरेर। what it does is it allows to create multiple logical addresses within the single class A, B or C network। सबनेटिङ गरेन भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा अनरियलिस्टिक जस्तो फिलिङ हुन्छ, किनभने एउटा सिंगल नेटवर्क को रूपमा काम गर्छ त्यसले एउटै नेटवर्कमा, त्यही भएर सबनेटिङ इज नेसेसरी। र सबनेटिङको सर्टेन स्टेपहरु छ यहाँनिर। स्टेपमा चाहिँ फर्स्ट स्टेप इज टु आइडेन्टिफाई द needed block size। कतिवटा ब्लकहरु चाहिन्छ, त्यो चाहिँ जहिले पनि 2 को पावरमा हुन्छ, जस्तो 2 को पावर कति चाहियो हामीलाई, त्यो चाहिँ नेटवर्कको ब्लक आइडेन्टिफाई गर्ने र मल्टिपल ब्लकलाई हामीले चाहिँ चाहियो भने लार्जेस्ट ब्लक जुन छ त्यसलाई पहिला एसाइन गर्ने। द सेकेन्ड स्टेप इज त्यसको लागि चाहिँ होस्ट बिट कति छ त्यो फाइन्ड आउट गर्ने र ब्लक साइज यदि 2 को पावर n छ भने होस्ट बिट चाहिँ माथिको जुन पावर छ त्यो पावर मात्रै भनेर एसाइन गरिन्छ, n इज द होस्ट बिट। त्यसपछि त्यो होस्ट बिटबाट CIDR फाइन्ड आउट गर्ने। CIDR भनेको चाहिँ क्लासलेस इन्टरडोमेन राउटिङ भन्छ। क्लासलेस इन्टरडोमेन राउटिङ दैट इज टु बी फाइन्ड आउट बिकज इट इज निडेड फर द मास्किङ इन द नेक्स्ट स्टेप। यसमा चाहिँ फाइन्ड आउट गर्ने फर्मुला टाइपको छ एउटा 32 बाट जुन त्यो होस्ट बिटहरु छ n 32 - n गरे भने वी क्यान गेट द CIDR क्लासलेस इन्टरडोमेन राउटिङ। त्यसपछि त्यो सबनेट मास्क पत्ता लगाउनु पर्यो। सबनेट मास्कको लागि चाहिँ CIDR जुन छ त्यसलाई CIDR लाई डटेड डेसिमल फर्मेटमा चेन्ज गर्ने या कन्भर्ट गर्ने। एन्ड आफ्टर दैट वी हैव टु फाइन्ड आउट द वाइल्ड कार्ड मास्क। वाइल्ड कार्ड मास्क भनेको चाहिँ जुन एक्सट्रिम भ्यालु छ 255
त्यहाँबाट हाम्रो आएको जुन छ सबनेट मास्क डेसिमल फर्मेटमा त्यसलाई घटायो भने वी क्यान गेट द वाइल्ड कार्ड मास्क। यो चाहिँ त्यहाँबाट माइनस गरेको हो हरेक बिट वाइज सब्ट्र्याक्सन। एन्ड लास्टली फाइनली वी हेभ टु एड द फर्स्ट आइपी रेन्ज टु गेट द लास्ट आइपी एड्रेस। अब लास्ट आइपी एड्रेस फाइन्ड आउट गर्नलाई चाहिँ त्यो फर्स्ट आइपीको लाई चाहिँ रेन्जमा एड गर्नुपर्ने हुनसक्छ। एन्ड हियर वी हेभ द नेक्स्ट एक्जाम्पल, दिस सर्टेन 192.168.5.0 लाई मास्किङ गरेर एउटा सबनेटको मेकानिजम या सबनेटमा चाहिँ डेभलप गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको एउटा एक्जाम्पल छ यहाँनिर। एन्ड सबनेटिङ इज द प्रोसेस अफ स्प्लिटिङ अ नेटवर्क इन्टु स्मलर पार्ट्स अर नेटवर्क इन्टरनली, भित्री रूपमा मात्रै त्यो जुन दिएको हाम्रो एउटा नेटवर्क छ त्यो नेटवर्कलाई स्प्लिटिङ गर्ने डिफ्रेन्ट पार्ट्सहरूमा। बाहिरबाट हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो एउटा इन्टायर सिङ्गल नेटवर्क जस्तै काम गरोस्, तर भित्रबाट चाहिँ वी हेभ टु सेपरेट द्याट or splitting the network. What it does is it allows the creating a smaller network inside a large network. जसको मेकानिजम भनेको चाहिँ by borrowing bits from host ID portion, host ID बाट बिटहरू चाहिँ सापट लिएर एउटा इन्टरनली अलग अलग उसमा चाहिँ क्लासिफाई गर्ने मेकानिजम हो सबनेटिङ। अब सबनेटिङ के को लागि युज गरिन्छ त, व्हाट इट डज भन्दाखेरि इट इज युज नर्मली फर द फोर पर्पजेज। फर्स्ट वान इज रिड्युसिङ वेस्टेज। अब सर्टेन होस्ट आइडी धेरै छ, एड्रेस चाहिँ थुप्रो हुन्छ हामीसँग र त्यो एड्रेसहरू चाहिँ खेर जान्छ यदि हामीले इम्प्लिमेन्ट गरेनौँ या त्यसलाई ब्रेकडाउन गरेनौँ भने। सबनेटिङले चाहिँ इट हेल्प्स टु कन्जर्भ द आइपी एड्रेस, इट सपोर्ट्स द लोकल एरिया नेटवर्क वेयर प्राइभेट आइपी एड्रेस क्यान बी युज्ड। नेक्स्ट वान इज इट इम्प्रुभ्स द नेटवर्क पर्फर्मेन्स। सबनेटिङ इम्प्रुभ्स द ओभरअल पर्फर्मेन्स अफ नेटवर्क, किनभने इन स्मलर नेटवर्क इट इज इजी टु रिजल्भ द नेटवर्क इस्युज। एउटा कुनै नेटवर्कबाट स्मलर बनायो भने नेटवर्क कहाँ प्रब्लम आयो र कसरी चाहिँ कसले काम गरिरहेको छ कसले काम गर्न छोड्यो भन्ने कुरो वी क्यान better find out. That's why it increases the network performance. Next one is isolation. It means fault or errors will not be spread over the other subnets and it is secure also. एउटा भएको error अर्को सबनेटमा गएर त्यो रिजल्भ या त्यो चाहिँ उतातिर देखिँदैन, त्यही भएर error फाइन्ड आउट गर्न या रिजल्भ गर्न इजियर हुन्छ। नेक्स्ट वान इज एडमिनिस्ट्रेसन इज फास्टर। इट मिन्स द प्रपर सबनेटिङले चाहिँ के हेल्प गर्छ भन्दाखेरि एडमिनिस्ट्रेसनलाई मोर इफेक्टिभली रन गर्न हेल्प गर्छ। एन्ड इट वाज द निड वाइ इट इज निडेड, वाइ सबनेटिङ इज निडेड भन्ने कुरोको आधारमा दिस 4 points आर sufficient. And now we came to the end of this chapter and let's revise what we have studied summarizedly. We have studied about the IP address. It is the unique address assigned to each computing device in the network. IP address unique identifier हो, त्यही भएर हरेक नेटवर्कमा भएको स्पेसिफिक पर्टिकुलर कम्प्युटरमा त्यसले चाहिँ डाटा सेन्डिङ र रिसिभ गर्ने काम गर्छ। एन्ड इन्टरनेट रिक्वायर्स एडिसनल कनेक्सन। कम्प्युटरको एउटा जुन एड्रेस हुन्छ युनिक नेटवर्कमा भएको सर्टेन कनेक्सनको लागि या कम्युनिकेटको लागि त्यसलाई नै हामी आइपी एड्रेस भन्ने गर्छौँ। इट इज अफ 5 क्लासेस, क्लास ए बी सी डी एन्ड ई। क्लास एमा चाहिँ लार्ज नेटवर्कको लागि युज गरिन्छ किनभने होस्ट आइडी यसमा 24 आइडी बिट्स आर असाइन्ड फर द होस्ट। त्यसै गरी एक्सट्रिमली लार्ज नेटवर्कको लागि युज गरिन्छ क्लास ए आइपी एड्रेस। एन्ड क्लास बी हेज इमिडिएट नम्बर अफ नेटवर्क होस्टको लागि जुन छ त्यसको लागि युज गरिन्छ। यसमा चाहिँ 16 बिट्स होस्ट आइडी को लागि, 14 नेटवर्क एन्ड 2 फर क्लास आइडी। एन्ड इट इज युज टु इट वाज डिजाइन टु युज इन द मिडियम टु लार्ज साइज नेटवर्क। क्लास सी इज युज फर स्मल नेटवर्क्स लाइक स्मल कंपनी और कॉलेजेस। क्लास डी इज युज फर मल्टीकास्टिङ विच मिन्स साइमल्टेनियस ट्रान्समिसन अफ डाटा, मल्टिपल जुन सेलेक्टेड गरेको होस्ट छ त्यसको लागि। र यसमा चाहिँ 4वटा बिटहरू क्लास आइडी एन्ड 28 फर द मल्टीकास्टिङ। मल्टीकास्टिङ भनेको चाहिँ डाटा प्याकेटहरूलाई डिजाइन गरेको जुन ग्रुपहरू छ त्यो ग्रुपमा प्रिडिफाइन्ड ग्रुपहरूमा चाहिँ सेन्ड गर्ने प्रोसेस मल्टिपल ग्रुपमा। एन्ड क्लास ई आइपी एड्रेस नट इन युज नाउ, रिजर्भ फर द फ्युचर युज फर रिसर्च एन्ड अदर पर्पजेस। And lastly, we studied about the subnetting. It means to split a network to create a smaller network inside a large network by borrowing bits from the host ID person. Host ID बाट बिटहरु सापट लिएर smaller network create गर्ने process. And as in the previous sections also, I have included the exercise over here. Very short. It means they are of 1 marks. I have included about the full form of TCP/IP. त्यसपछि IP address मा चाहिँ how many bits are over there,
It means we have to write the bits of IPv4 and IPv4 IP address को classification, त्यसपछि class D को address range from where to where, and define subnetting. And in the same way, short question, it means they include the 2 marks. What is IP address, for what purpose class D is used, split 32 bits of class, यसमा चाहिँ नेटवर्क आइडी, क्लास आइडी र होस्ट आइडीमा चाहिँ कुन बिट एसाइन गरिन्छ, कति कति बिट त्यो स्प्लिट गर्ने, अनि क्लास ए एड्रेस इज नट इन युज नाउ, वाइ, त्यसपछि सबनेटिङ किन युज गरिन्छ, लिस्ट एनी 2 पोइन्ट्स भनेर. त्यसै गरी आई हेभ द long questions over here. They carry the 4 marks weightage. Each question lists some features of IP address and classify 32-bit IP address into subparts, distinguish difference between IPv4 and IPv6, and write the bit division and classes and uses of DNC class IP address, and what is the role of subnetting, as IP address is already in use. IP address छँदै छ तर पनि सबनेटिङ किन चाहियो त, त्यसपछि for what purpose subnetting is needed, use, and the last one is IP address is used to identify every nodes in the network, why. These are the long questions that I have included. In this way we came to the end of this chapter. And lastly what I want to say is, if you have any comments or any compliments, any queries, you can inquire me. I'm available at the Facebook page and our official page, Gmail and cell number. Please keep on learning. Thank you.